आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की बख्शिश होई। अज आपां सारे बठिंडा जिले के नगर चौ विखे धन धन बाबा बूला जी के पावन स्थान ते रल मिल करके एकत्र होए हाँ, जिथे के सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज मेरी पीरी दे मालिक आप चरण पाके इस स्थान नूं मान वडियाई सदा वास्ते अमर बना गए। गुरु हरगोबिंद साहिब तो पहला पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज थोड़ी जी तो रखो, बंद न करो, जिन्हां ने धन धन बाबा बूला जी नूं एक प्रचारक के तौर ते मान वडियाई बख्शी। जिमें पुरातन समय आपां सुणदे आं भी मंजियां बख्शिश कीतियां। मालवे दे विच जिथे के भाई बहलो जी, भाई भगतू जी ते होर महापुरुषां ने सेवा करके गुरु घर तो मान तान प्राप्त किया है। उथे धन धन बाबा बूला जी उन्होंने भी गुरु घर की सेवा की, परमेश्वर की भगती की ते उस भगती का फल सी गुरु अर्जन देव महाराज ने मालवे दे प्रचारक थाप के बाबा बूला जी नूं मंजी बख्शी सी गुरमुख, जिन्हां ने अपने जीवन काल विच सारी जिंदगी परमेश्वर की भगती की, संगत की सेवा की, जिहो जिहा समा सी उहदे मुताबक सेवा सिमरन करके अपने जीवन नूं सफल बनाया गुरमुख। सोना दे तप स्थान गुरुद्वारा साहिब धन धन बाबा बूला जी विखे जिथे छेवें पातशाह सतगुरु हरगोबिंद साहिब महाराज की भी चरण छो इस धरती नूं प्राप्त होई, उथे आपां नूं नतमस्तक होण दा वडभागा समा प्राप्त होया है। गुरुद्वारा साहब के हैड ग्रंथी साहब, समुचे प्रबंधक, नगर की संगत ते बाहरों इलाके विचों भी जिन्नी माई भाई संगत रूप विच एकत्र होए हो, साडे ग्रंथी सिंह साहिबान, गुरु घर के सारे सेवादार और दुनिया के सांझे रहबर महान ताकत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन चरणों में बैठ के आपां इस समय नूं सफल बनाउणा है। ते अज मालिक की बख्शिश ये भी होई, चौथे पातशाह धन धन श्री गुरु रामदास महाराज उन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा है, जिहदे संबंध विच अज दा अपना समागम है। ते सब तो पहला साडे जथे वल्लों सारियां संगतां, सारे सेवादार, गुरु साहिबान और समुचे अकाल पुरख वाहिगुरु दे साजे हुए जीवां नूं लख लख वधाई। सतगुर कृपा करन, पूता माता की आसीस, निमख न विसरो तुम को हर हर, सदा भजो जगदीश। रल मिल करके यही अरदास करनी है कि हे सतगुर ऐसी कृपा कर दिओ सानू वाहिगुरु दा नाम कदे भी भुले ना। सेवा ते सिमरन नाल ही जुड़ते रहिए, क्योंकि मालिक दा हुक्म है भाई, सतगुर की सेवा सफल है, सतगुर की सेवा सफल है, सतगुर की
की सेवा सफल है, सतगुर की सेवा सफल है। जे को करे चित लाए, सतगुर की सेवा सफल है, सतगुर की सेवा सफल है। सतगुर की सेवा सफल है, सतगुर की सेवा सफल है। जे को करे चित लाए, सतगुर की सेवा सफल है, सतगुर की सेवा सफल है। सतगुर दी सेवा भाई जिन्हां ने भी मन चित ला के कीती ਉਹ ਹੈ ਸਫਲ। ਸਫਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਤ ਫਲ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਰਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਕੰਮ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਮਿਲੇ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਿੰਗ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਸਦਾਏ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੈ ਘਾਲੇ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਬੇਅਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਜਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ 1703 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਦੋਂ ਆ ਫੂਲ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਡਰੌਲੀ ਭਾਈ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖ। ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ, ਉਧਰੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਬੂਲਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੂਨਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਜੋ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।
फिर छेवें पातशाह ने राय विचार करके कहा सी कि भाई जंगा युद्धां च मरदे आ बंदे, असीं तुहाथों बंदे नहीं मरवाउणे। हाँ जे सेवा का मन है, जिहे जिहा तुहाडा हक बनदा उही जी सेवा कर लो। कहंदे जी दसो फिर की करिए। फिर छेवें पातशाह कहंदे भाई तुसीं लंगर की सेवा कर लो। तां फिर ये जिहड़े महात्मा सी ना, अड्डो अड्डी अपने इलाके विचों प्रसादा, कोई दुध, कोई दालां, कोई दही, जिहो जिहा भी किसे तो होया वध चढ़ के लंगर इकट्ठा करके लैके जाते हैं। ते इत्थों धन धन बाबा बूला जी महापुरुष, इन्हां ने दुध इकट्ठा करना, तौड़ी दुध की भर लेनी। कई थावां ते हांडी कहा जाता गुरमुख, हुंदी तौड़ी होई है। हांडी दुध की भर लेनी ते मिट्टी दे अगे हारे हुंदे। आप जी नूं पता है, पुराने बैठे हो, हुण नवीं पनीरी तां भुलदी जांदी है भी की चीज़ हुंदा। ते उहदे विच ही बलदियां होईयां पाथियां रख लैणीਆਂ ते ਉਹ बलदियां होईयां पाथियां दे उत्ते कढ़दा कढ़दा दुध सिर ते रख के ले जाते सी गुरमुख। इत्थों चल के गुरु महाराज कोले जाना, रोज दुध लेके जाना। गुरु साहिबान और गुरु के सिखां नूं दुध छकाउंदे हुंदे। ते धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज इन्हां दी सेवा देख के बहुत खुश हुंदे प्यारिओ। ते एक दिन गुरु साहब ने बचन किया सी कि महापुरुषो बाबा बूला जी तुहाडी सेवा प्रवान है, दसो चाहुंदे की हो। ते धन बाबा बूला जी कहंदे महाराज ज़्यादातर समा आप जी की किरपा नाल सेवा सिमरन विच ही बतीत होया, ते हुण भी मेरे ते किरपा कर दिओ, रहिंदी जिंदगी आप जी का नाम जपदिआं सेवा करदे बतीत होवे, सेवा ते सिमरन बख्श दिओ। महाराज कहंदे कोई होर इच्छा? कहंदे जी होर इच्छा ये है, आप जी दे दर्शन चाहिए। आखो सतनाम। ना तू भुली ना भुलावी, ना तू भुली ना भुलावी, ना बिसरी ना बिसारी जी। ना तू भुली ना भुलावी, ना बिसरी ना बिसारी जी। ना तू भुली ना भुलावी, ना बिसरी ना बिसारी जी। ना बिसरी ना बिसारी जी। ना तू भुली ना बिसरी ना बिसारी। ना तू भुली ना भुलावी, ना बिसरी ना बिसारी जी। ना तू भुली ना भुलावी, ना बिसरी ना बिसारी जी। बिसारी जी। ना तू भुली ना भुलावी, ना बिसरी ना बिसारी जी। सच्चे पातशाह ना भुलियो ना भुलायो, ना बिसरियो ना बिसारियो। फिर छेवें पातशाह ने बचन किया सी, बाबा जी आप जी की सेवा प्रवान है, हुण तुहानू आउण दी लोड़ नहीं, असीं तुहाडे कोल आवांगे। आखो सतनाम। धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज छेवें सतगुरु फिर नथाणे नूं भी भाग लाए। महाराज की धरती नूं भाग लाउंदे होए बल्लो आए गुरमुख। बल्लो तो चल के उथों फिर संगत तो पता करके फिर इस झिड़ी दे विच धन धन बाबा बूला जी नूं आके मिले गुरमुख प्यारे। ऐसे चरण पाए अज तक भी
ਦਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨੀ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਰਖਣ ਦੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠੇ, ਭਾਗ ਲਾਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੂਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੱਟੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜੱਗਾਂ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੱਟਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਲਵੰਡਰ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 968 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਬਚਨ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਇਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਆ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਠ ਕੇ 5 10 20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆ ਫਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੈ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਸਵਾਰਿਆ, ਐਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੈ ਸੰਗਤੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ। ਅਟਲ ਅਥਾਹ ਅਤੋਲ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਅਟਲ ਕਹੀਏ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਟਲੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ। ਅਥਾਹ ਕਹੀਏ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਲੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
अटल अथाह अतोल तू तेरा अंत न पारा वारिया। जिन्नी तू सेविया भाओ कर से तुद पार उतारिया। धन गुरु रामदास महाराज जी जिन्हों ने भी प्रेम करके शरधा करके तेरी सेवा कर ली, उन्होंने तुसी संसार सागर तो पार करता। तर गए वो जीव जिन्हों ने भावना नाल सेवा कर ली। लब लोभ काम क्रोध मोह मार कढ़े तुद सबर वारिया। लालच तमा काम गुस्सा ते परिवारक जिहड़ा मोह हुंदा ना साडा कुटुंब दा टब्बरां दी ममता, कई बारी परिवारक मोह करके भी असीं बेमुख हो जाते हैं। वो भी गुरु रामदास महाराज जी ने अपने विचों कढ़ दिता। आखो सतनाम। धन सो तेरा थान है सच तेरा पैशकारिया। सलाघा योग है मालक तेरा स्थान। सच्चियां हन तेरियां दातां। जिहड़ियां दातां गुरु रामदास महाराज जी तेरे दर तो मिलियां, जिन्हों भी मिलियां वो सदा वास्ते पूजन योग ही होईयां। नानक तू लहना तू है गुर अमर तू विचारिया। सत्ता ते बलवंड जी कहंदे ने गुरु घर दे कीर्तनीए, कहंदे गुरु नानक भी तू ही है, भाई लहना जी भी तू ही है, गुरु अमरदास भी तू ही है। संगतां ने ये समझ के थोड़ी सेवा की है। गुरु नानक गुरु अंगद देव ते गुरु अमरदास का स्वरूप जान के थोड़ी सेवा की ते महाराज कला थोड़े विच एडी गुर डिठा तो मन साधारिया। जिन्हों ने भी गुरु रामदास महाराज जी आप जी दे दर्शन कर ले, दर्शन करन नाल ही मन शुद्ध हो गया। आखो सतनाम। हुण मर्जी तुहाडी है भाई दर्शन करने हैं या नहीं करने। एडा मान बाणी ने बख्शिया, कहंदे जिहने दर्शन कर ले ओदा भी मन शुद्ध हो गया। किड्डी वड्डी किरपा है गुरमुख। ते भाई गुरदास जी महाराज इथों तक लिखते ने, बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। चौथे पातशाह जिहड़े गुरु रामदास महाराज ने, इन्हां नूं एडी मान वडियाई मिली जिहड़ी होर संसार च है नहीं कोई गुरु। अमृतसर शहर वसाया, सारी दुनिया दे विचों खोज कीती गई पिछले समय च। होर थावां ते इन्ने यात्रु दर्शन करन नहीं जांदे जिन्ने श्री अमृतसर साहिब आउंदे आ। आखो सतनाम। देखो मंदिर भी बहुत ने, गुरुद्वारा साहिब भी बहुत ने, कथा कीर्तन भी बहुत थावां ते हुंदा है, पर अमृतसर सचखंड श्री हरमंदर साहिब ਜਾਂ श्री अकाल तख्त साहिब कह लो, ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ नहीं कर सकते ਆਪਾਂ। गुरु अटल है वडियाई, बेअंत खेडां ने महाराज दी। सतगुरु जी ने किरपा की वो जगह वसाई, दुनिया च पूजन योग हो गए। पर इन्ना मान इन्नी वडियाई एवें नहीं मिली गुरमुखो। ये सतगुरु की सेवा का ही फल सी ते सेवा तो आपां कन्नी कतराउण लग गए। आखो सतनाम। देखो अपने कोले तक घर बार भी है, माँ प्यो भी है, काम धंधा भी सोहना करते हैं, पर गुरु रामदास महाराज जी का जीवन आपां साझा करना है। किहो जे हालात सी ते अज जिहड़ा मान तान वडियाई मिली, ਉਹਦੀ महिमा ही नहीं बयान की जा सकती। जीवन सुनो पढ़ो ते अपने मन नूं समझाउणा, मना एवें ना भटकदा तुरिया फिरिया कर, कोई गलत राह ना चुन ली। सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पल्ले लग जाओ, क्योंकि गुरु नानक दे दर तो कोई भी खाली नहीं मुड़दा। आखो सतनाम। धन गुरु रामदास महाराज जी जदों इस संसार विच आए, अज वाला दिन सी 2 नवंबर 1534 ईस्वी। चूना मंडी लाहौर जो अजकल पाकिस्तान दे विच, उथे
भाई हरदास जी ते इन्हां दी धर्म सुपत्नी दया देई धर्म की किरत करते हुंदे छोलियां दा व्यापार सी, छोले बेचते हुंदे। माता दया देई दी पावन कुखों भाई हरदास जी दे घर 2 नवंबर 1534 ईस्वी नूं धन गुरु रामदास महाराज जी ने अवतार धारण किया। 2 बच्चे होर भी बाद च होए, पर यह पहला बच्चा सी। घरदियां ने नाम रख लिया जेठा, वड्डे नूं आम करके जेठा कहा जाता सी। एक छोटी भैन भी सी जिहदा नाम रामदासी सी, एक भरा भी सी नारायणा। तिन्ने बच्चियां दी पालना माता पिता ने प्यार सत्कार नाल कीती। पर जदों ही भाई जेठा जी चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज 7 साल दे होए, पहला तो मां चलाना कर गई ते बाद विच पिता जी चलाना कर गए। आखो सतनाम। गृहस्थी बैठे हो, कल्ली मां ना होवे तां भाइयां नूं बच्चे पालने किन्ने औखे है गुरु। रब ना करे किसी दा पिता ना रवे तां बीबियां बैठियां किन्ने औखे है भाई बच्चे पालने। सब कुछ हुंदियां सुंदियां दुनिया नहीं टिकण दिंदी। जिहदे सिर ते पति ना होवे, चाहे उन्हें बच्चे नूं दवाई दवाउणी जाना होवे, बस लोग कहिंदे आ भी तुरी फिरदी है, इहनूं किहड़ा कोई डर है। कोई इत्थे किसी दे हालात नहीं समझदा गुरमुखो, कोई किसी दी मजबूरी नहीं समझदा। चलदा रहा समा गुरमुखो, पर धन भाई जेठा जी गुरु रामदास महाराज, इन्हां दी ना मां रही ना प्यो रहा। हुण जिहड़े छोटे एक भरा ते एक भैन सी, उन्हां दी जिम्मेवारी भी भाई जेठा जी ते ही आ गई। चाचे ताए सके संबंधी कुछ दिन तां उन्हां ने गुरमुखो भोजन प्रशादा दिता ते हौली हौली वो भी साथ छड्ड गए भी भाई अपना कमाया करो ते अपना हुण खाया करो। समा लंघदा गया, बहुत गरीबी दे हालात। एक दिन बासर के पिंड तो भाई जेठा जी दी नानी मिलन चली गई गुरु। जदों नानी मिलन गई, जाके की देखिया भाई जेठे दे तन ते ना तां कपड़े, ना पैरां च कोई जोड़ा चप्पल, मिट्टी घट्टे दा लिबड़िया धुप्पे ही बैठा। देख के नानी नूं भी रोना आ गया। कहंदी जेठिया जे अज तेरी मां हुंदी तैनूं ऐदां ना रोलण दिंदी। आखो सतनाम। क्योंकि मां मां हुंदी है प्यारे। गृहस्थी बैठे हो, मुल मां दे प्यार दा कौन देवे। मामा लख लख शुक्र मनांदियां ने, गिल्ली थां ते रात नूं पैणे आपे, सुक्की थां ते पुत नूं पांदियां ने। जिउंदे पुत दी आस ते जिउण मावा, पुत्र मरे तां नाल मर जांदियां ने। ये गल सच है गुरु की ये संगते, मामा रब दा रूप कहांदियां ने। मां नूं रब दा रूप आख्या जाता है। पुत है भावें धी है, मां आप तां गुरमुख प्यारिओ गिले पै जू, पुत नूं जां धी नूं सुक्के जरूर पाउंदी है। हर जीव नूं आस हुंदी है साडे बच्चे होण, पर भाई जेठा जी दी ना मां ना बाप है। भज के चिंबड़ के भी नानी जी आए ने, नानी घर लै गई, जाके बच्चियां नूं नवाया धवाया, खाना तैयार करके खवाया, सारे हालात पूछे। आखिरकार कहता बेटा चलो कुछ समा मैं तुहानूं तुहाडे नानके लै चलदी। बड़े चाअ नाल भाई जेठा जी तैयार होए।
दूजे बच्चे भी हो गए तैयार। ते जदों नानी लाहौर तो लैके तुरन लगी, गुआंढियां ने बूहे ही भेड़ ले भी किते सानू ही ना कह दे, तुसीं इन्हां दा ख्याल रखिया करो, लियावे ना गुरमुखो औखा समा किसे ते रब। सियाणे कहंदे ने ना, जदों वक्त इंसान ते आण पैंदा, सप रस्सियां दे बन बन कट जांदे, बुरे भले दी कोई नहीं परख करदा, भाई भाइयां तो पासा वट जांदे। जिन्ने मर्जी चंगे होवो, माड़ा जा किते समय दा गेड़ उल्टा आ जे, लोग तुहाडी चंग भुल जांदे है। हरेक नूं इत्थे आपो अपनी पई है। जिवें बाबा फरीद जी महापुरुष गुरबाणी च लिखते हैं ना, फरीदा लोकां आपो अपनी, मैं अपनी पई। किरपा ही रखे रब, खुशियां च रहो, परिवारां च बाल बच्चियां च रहो भाई। गुआंढियां ने बूहे ही भेड़ ले, ते नानी लाहौर तो लैके आ गई बासर के पिंड गुरमुख। ते जदों बासर के आए, गाहां नानके घर च भी बहुत गरीबी। कुछ दिन तां इत्थे समा बतीत कीता। एक दिन नानी जी ने आख्या, भाई धन गुरु रामदास महाराज, इन्हां दा ही नां सी भाई जेठा। इन्हां नूं नानी कहन लगी, बेटा घर च है गरीबी, ते इत्थे चौथे पातशाह वाहिगुरु, तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज गोइंदवाल साहब नगर वसा रहे हैं। ये जिक्र है गुरमुख प्यारिओ 1546 का। हुण तुसीं थोड़ा जिहा ख्याल करके वेख लिओ, 1534 दे विच गुरु रामदास जी का जन्म हुंदा है, अवतार हुंदा है, ते 1546 विच गोइंदवाल साहब जांदे है। उम्र किन्नी है? 11 साल। सिर्फ 11 साल की उम्र सी। नानी ने कहता, बेटा गोइंदवाल साहब नगर वसा रहे ने तीसरे पातशाह गुरु अमरदास, उन्हां दे दर ते संगत हुंदी है बहुत, मैं तुहानूं छोले उबाल के दे दिया करांगी, होर तां भारी काम तुहाडे तो होना नहीं, तुसीं हौली हौली उबले होए छोले बेच आया करो। पहले दिन आप छड्डण गई, जाके गुरु साहब दे चरणों च मत्था टकाया, नाले बेनती कीती, गुरु अमरदास महाराज जी ये बच्चे दे माँ प्यो है नहीं है, किरपा रखियो, ये बच्चा इत्थे घुंगड़ियां बेचण आया करेगा, मेहर दी नज़र रखियो। नमस्कार करवाई ते धन गुरु अमरदास महाराज कहंदे, भाई फिकर ना करियो, इत्थे आउंदी है गुरु की संगत, ते संगत दी नज़र जदों पैंदी है ना, उदों भला हुंदा है। ते जिहड़ी गल रही भी इहदा है नहीं कोई, वध तो वध सेवा सिमरन करनी है। गुरु नानक इहदे बनणगे, आखो सतनाम। जी दा बने ना जगत विच कोई, चरनी लगे सत गुर दे। जी दा बने ना जगत विच कोई, चरनी लगे सत गुर दे। चरनी लगे चरनी लगे सत गुर दे। जगत विच कोई, चरनी लगे जीदा बने ना जगत विच कोई। चरनी लगे सत गुर दे। इस तरह 1546 दे विच
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਵੇਚਣੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊ ਕੋਈ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਦੋਂ ਛੋਲੇ ਵਿਕ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਨਾ ਦਾਦਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ, ਨਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਕ ਬੰਦ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਕੁੱਲ ਉਮਰ ਸੀ 47 ਸਾਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਮਰ ਸੀ 47 ਸਾਲ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਸੁਣਨੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ। ਜਦੋਂ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਦਾੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੰਬਾ ਸਰੀਰ, ਗੋਰਾ ਨਸ਼ੋ ਰੰਗ, ਦਾੜਾ ਮੁਸ਼ਹਿਰੇ ਆ ਗਏ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਐ। ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਸਵਾਰਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਸੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, 1553 ਈਸਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵੀ ਵਿਆਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਵਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ, ਕੁਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਰੰਗ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਲੜਕਾ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕਾਕਾ ਆ ਜਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਐ ਲੰਬਾ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ ਕੀ ਮਨ ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਮਾਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ
सतगुर कहंदे फिर इहो जिहा तां संसार च होर लभना बड़ा मुश्किल है, इहदे वर्गा तां यही है। उत्थे फिर माता जी ने कुछ सवाल कीते, कहंदी पातशाह तुहाडे चरनां च राजे महाराजे आके झुकदे ऐ, इन्ना मान तान, पर कुछ तां सोचो, इहदे कोल तां घर बार ही है नहीं, ना इहदे दादकियां च कोई, ना इहदे नानकियां च कोई, ये रहणगे कित्थे? ये तां आप लंगरां दे भांडे मांज के 2 टाइम दा प्रशादा गुरु घर चों छकदा है, कुड़ी नूं की खवाएगा? जदों आ बचन कीता, धन गुरु अमरदास महाराज दया दे घर विच आए, कहंदे भोलीए तैनूं तां चिंता है ना भी ये कुड़ी नूं की खवाएगा, पर याद रखी इहदी सेवा नूं फल लगणगे, इहदे दर तो तां कोई भी भुखा नहीं जाएगा। सत श्री अकाल। कहंदे इहदे दर तो तां कोई भी भुखा नहीं जाएगा। आ हुण समझ लिओ भाई, जिहड़ी सेवा तो आपां कन्नी कतराउण लग गए ना, ये सेवा दा ही फल सी। ते अज देख लो अमृतसर साहब जाने ही हो तुसीं, धन गुरु रामदास महाराज जी दे लंगर चलते ने, तुसीं गिणती नहीं कर सकते किन्नी क दुनिया छक छक जाई जाती है। ये गुरु अमरदास दा बचन, इहदे दर तो कोई भुखा नहीं जाएगा। फिर माता जी कहंदे महाराज मेरा मन खड़ाउण दे मारे कहने, थोड़ा जिहा रखो बेस, मेरा मन खड़ाउण दे मारे कहने हो, घर बार ही है नहीं, ये रहणगे कित्थे? गुरु अमरदास महाराज कहंदे भोलीए चिंता क्यों करदी है, जिहो जा इन्हां दा टिकाणा बनू ओहे जा दुनिया च नहीं होना। आखो सतनाम। जाने हो श्री दरबार साहब दर्शन करन अमृतसर, ये नगरी गुरु रामदास जी की वसाई हुई है। गुरु ग्रंथ साहब नूं भी कहना पिया, डिठे सभे थाव नहीं तुद जेहे। हे महाराज मैं दुनिया के बहुत स्थान देखे, पर तेरे वर्गा कोई भी नहीं। आखो सतनाम। ये भी गुरु अमरदास महाराज जी के बचनों का फल। ਇਹਦੇ दर तो ना तो कोई जावे भुखा, ना इन्हां दे दर तो कोई खाली मुड़े। लोग इट्टां दे लकड़ दे लोहे दे घर च रहिंदे होणगे, इन्हां दे तां सोने दे हरमंदर बनणगे। चलो जी गल मुका दियां। विआह हो गया गुरु 1553 ईस्वी दे विच बीबी भानी दे नाल भाई जेठा जी की शादी हो गई। एडे वड्डे घर दे दामाद फिर भी कदे झाड़ू फेरन लग जाना, कदे बौली साहब की सेवा करनी, आई गई संगत नूं मिलना, लंगर बनाउणा बरताउणा, कदे लकड़ां लियाउणीआं। कोई हौमे नहीं भी मैं इस घर का दामाद हाँ। इत्थे फिर इतिहास विच जिक्र ये भी आउंदा, एक बारी लाहौर पता लग्या इहदे चाचे ताए आ गए गुरु, कहंदे सुनिया कि अपने जेठे नूं गुरु अमरदास ने आपदी धी दा रिश्ता करता, वेख के ताईए भला। ते जदों गोइंदवाल साहब आके की देखदे है, भाई जेठा जी दे सिर ते मिट्टी दी टोकरी चक्की हुई, कुछ कूड़ा विच लई जांदे है। पता भाई जेठा जी नूं भी लग गया, मेरे चाचे ताए आए हैं। टोकरी तो रखती, भज के जाके चरना ते मत्था टेकिया। ये भी वड्डियां दा एक सत्कार है गुरमुखो। ते इत्थे मैं तुहानूं एक बेनती भी करनी चाहुंदा, कई बारी असीं कहने आ भी साडा सिर गुरु ग्रंथ साहब तो बिना किते होर नहीं झुकना चाहिए, ते इन्नी क गल नूं लैके कई बार मापियां दा भी सत्कार भुल जांदे। देखो एक दर्जा हुंदा है, माँ प्यो का अपना स्थान है, जरूर पैरी हथ लाया करो, मत्था टेकिया करो, क्योंकि माँ प्यो के जदों चरना ते मस्तक टिकूगा उहदा भी बहुत वड्डा फल मिलता। गुरु किसी ने तुहानूं कोई गुण सिखाया, उस्ताद है तुहाडा,
ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਟੇਕੋ ਮੱਥਾ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਸਹੀ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਹੈ ਇਹ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਹਲੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੰਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਜਦੋਂ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਈਰਖਾ ਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਮਾਦ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਜਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨੱਕ ਵਢਾਈ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਦਾਮਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕਰ ਗਏ ਚੁੱਪ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੀਂਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁਲਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁਲਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਪੜਬੋ ਭਲੋ ਪੜਬੇ ਸਿਉ ਭਲ ਜੋਗ, ਭਗਤ ਨਾ ਛਾਡੋ ਰਾਮ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦੋ ਲੋਗ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਫੇਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਨੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਥੜੇ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਹੋਈ, ਪਰਖਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥੜੇ ਬਣਾਓ। ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਤਾ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਵੱਡਾ ਦਮਾਦ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਥੜੇ ਬਣਾਏ। ਆਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖ ਲਓ ਥੜੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਢਾਹ ਕੇ ਹੋਰ ਬਣਾਓ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਢਾਹਤੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਆਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖ ਲਓ ਥੜੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਹੋਰ ਬਣਾਓ। ਫੇਰ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਢਾਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਥੜੇ ਬਣਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਜੋ ਵੇਖੋ ਥੜੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਵੀ ਪਰਖਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹਦੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਮਾਦ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਬੱਠਲ ਨਾਲੇ। ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਸੀ ਫਿਰ ਢਹਾਏ ਕਾਹਤੋਂ? ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਰੁੱਸ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ ਵੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥੜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਢਹਾਈ ਚੱਲੋ ਚਾਹੇ ਬਣਵਾਈ ਚੱਲੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।
उस वेले फिर शब्द उचारिया जिहड़ा आपां पढ़दे आ ना, कल्याण महला चौथा, प्रभ कीजै किरपा निधान हम हर गुण गावहेंगे। हे सतगुरु किरपा करो, नाम दा सेवा बंदगी दा खजाना बख्शो, असी तां आप जी दे गुण गाउण वास्ते आए हैं। हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभ मोहे कब गल लावहेंगे। सतगुरु सानू तां ये आस है भी तुसी कदों प्यार नाल सानू गल ना लाओगे। हम बारक मुग्ध इयान पिता समझावहेंगे। असी हाँ अल्पग जीव महाराज, जिथों तक तुसी सोचदे हो उथों तक असी नहीं सोच सकते। थड़ियां दी की गल है, चाहे बनवाई चलो चाहे ढहाई चलो, जिहड़ी भुल चुक है इहनूं तुसीं ही समझाउणा, क्योंकि असी तां अनजान बेसमझ नादान बच्चे आ। आखो सतनाम। सुत खिन खिन भूल बेगार, जगत पित भावहेंगे। हे महाराज, जिहड़े पुत्र हुंदे आ, बच्चे हुंदे आ, ये तो खिन खिन भुलण वाले हुंदे आ। साथों तो हो गईयां गलतियां, पर तुसी तो जगत पिता हो, साडे ते किरपा करो, सुमत बख्शो, क्योंकि इत्थे साडी समझ नहीं काम करदी। जो हर स्वामी तुम देहो सोई हम पावहेंगे। मालक जी जो तुसी सानू देना है असी तो उही प्राप्त करना है। भाई जेठा जी नाले तो रो पे, नाले कहंदे जेड़ा रामा इहदा तां घर-बार हैगा, माँ प्यो हैगे, तां चलिया रुस के, पर मेरा तां महाराज तुहाडे बिना है ही कोई नहीं। आखो सतनाम। ताही कहा सी मोहे दूजी नाही ठौर, जिस पह हम जावहेंगे। कोई होर टिकाना है ही नहीं जिथे असी जा सकीए। महाराज किरपा करो, बख्शो बख्शो गुना मेरे, आया मैं शरण तेरी। अज तो मैं पापा वाले राह बल जावाना, अज तो मैं पापा वाले राह बल जावाना। बख्शो गुना मेरे, आया मैं शरण तेरी। अज तो मैं पापा वाले राह बल जावाना, राह बल जावाना। बख्शो राह बल जावाना। महाराज गुनाह बख्शो। जदों इस तरह निमरता विच आके नाले तां शब्द उचारिया, नाले थड़ा लागे ढाउण। धन गुरु अमरदास महाराज रुस्से जाते, फिर रामे नूं आवाज मारदे आ। वड्डा दामाद कहंदे आ जा रामिया आ जा। ओ मैं मिट्टी दे थड़ियां तो की लेना सी, मैं तां वेखना सी तुहाडे विचों बचन कौन मनदा है। आखो सतनाम। मैं तुहानूं धीआं दे रिश्ते कीते, इस घर दे दमाद हो के जे अज मेरी नहीं मनदे, कल नूं आम संगत आऊ ओहदी तुसीं किदों सुणी कहंदे। देखो कोई पंच है, सरपंच है, गुरु घर दा हैड ग्रंथी है, कोई प्रबंधक ने, कोई भी अहुदा तुहानूं मिलिया, कोई क्लब दा प्रधान है, अपने कोले ज़्यादातर दुखियां नहीं आउणा हुंदा। गुरु सब दी सुनो, ते जे चाहुंदे हो साडा मान तान अदब बनिया रहे, तो उदों कल्ला यही ना सोचा करो भी जेड़ा आया मैं इहदा काम तां करूं जे मेरा फायदा हो, फिर नहीं मान मिलना। इत्थे जे मान लेना आ सुन लो, सतगुर कहंदे जेड़ा खुद ही डरदा मैं लिबड़ ना जावां वो किसे नूं चिक्कड़ चौकी कड्डूगा। जेड़ा खुद ही डरदा मैनूं सेक ना लग जे वो किसे नूं मचदी अग चौकी कड्डूगा। गुरु अमरदास कहंदे असीं देनी है गुरुद्वारा साहिब दी जिम्मेवारी, गुरु नानक दे घर दी। इत्थे तां दुख तकलीफां ही मिलणीਆਂ। आखो सतनाम। आगूआं ते दुख आई संगत नूं सुख।
लिखिया ना, दुख पर हर सुख घर लै जाए। आप दुख झोली पाने। महाराज कहते जे अज मेरी नहीं मनते तुसीं आम दी कदों सुननी सी। रामिया मैं मिट्टी दे थड़ियां तो की लैना सी, मैं तां वेखना सी भी तुहाडे अंदर शरदा दा थड़ा हैगा जिहदे उत्ते मैं गुरु नानक दी जोत टका सकां। वो जिहड़ा थड़ा मैनूं शरदा रूपी चाहीदा सी, वो भाई जेठा जी दे विच है। आखो सतनाम। उदों बाद गुरमुख प्यारिओ धन गुरु अमरदास महाराज इन्ने दया दे घर विच आए। अगले दिन संगत नूं इकट्ठा कीता। जिस आसन ते आप सजदे हुंदे उस आसन दे उत्ते धन गुरु रामदास जी नूं बहाया। आखो सतनाम। सोहणे नवे वस्त्र पवाए। बाबा बुढ़ा जी नूं कहंदे जी लाओ तिलक। धन धन बाबा बुढ़ा जी ने तिलक लाता। सब तो पहला गुरु अमरदास जी ने आप मत्था टेकिया। आप मत्था टेकिया। फिर संगत नूं कहा कि आओ भाई तुसीं भी नमस्कार करो। ते अज तो बाद ये गुरु ने, पहला नाम सी भाई जेठा, फिर बन गए धन धन श्री गुरु रामदास महाराज। ये ने धन गुरु रामदास महाराज। नानक तू लहना तू है, गुर अमर तू विचारिया। ये तिन्ने गुरुआं दा स्वरूप है। इन्हां नूं मत्था टेकिओ, नमस्कार करियो, जो मंगोगे वो मिलूगा। फिर सारियां संगतां ने मत्थे टेक के नमस्कारां कीतियां ते बैठे बैठे ना आसन ते रो पे। बाबा बुढ़ा जी कहंदे महाराज रोंदे कातों? जदों किसी नूं कोई अहुदा मिलदा है, दुनिया तां भंगड़े पाउंदी है, खुशियां मनाउंदी है, तुसीं रोंदे क्यों? तां उस वेले गुरु रामदास महाराज कहंदे अज इस आसन ते बह के मैनू मेरा बचपन याद आ गया। आखो सतनाम। क्योंकि वो भी समा सी जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जन हुआ पे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। आपां भी ख्याल करना। ये शब्द का भाव पता की है कि हे महाराज जो साडी बिरती है, विचार है, इनू तुसी जानदे हो। वो भी समा सी जदों असी रुलदे फिरदे सी ते कोई बात नहीं सी पुछदा। ये तां तुसी किरपा करती, गुरु दी संगत करके सानू मान तान मिल गया। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चुके सब सोग संतापे। कहंदे धन है गुरु नानक दा दर, जिन्हू मिल के साडे दुख साडियां चिंतावां ये खत्म हो गए। आपां भी विचार करनी। कई बार की हुंदा ना, आम इंसान नूं भी वडियाई मिल जाती है, उच्चे अहुदे मत्थे टिकन लग जाते हैं, मान तान मिल लग जाता, तो उदों असीं हौमे च आ जाते हैं। आम कहावत है ना भी भांडा छोटा ते दाने वध पै जाण, कई बार उछल भी जाता गुरु। ओहे जे कम्मां तो बचिया करो जिन्ना करके साडा मान अदब सत्कार है, चाहे वो संगत है, चाहे तुहाडे कोई सेवक ने, या कई दुकानां ते लोकां ने नौकर रखे हुए हैं। जे नौकर ने तां ही तुसीं मालक वजदे हो, नहीं तुहानूं मालक की ने कहना सी। उन्हां दी भी कदर भुल्लणी नहीं चाहिदी। गुरु आप तो छोटे नूं प्यार सत्कार वध के देना चाहिए। गुरु रामदास महाराज रोंदे रोंदे कहंदे ने, सच्चे पातशाह जे तू ना फड़दा साडी बां असी रुल जाना सी। ना फड़दा साडी बां असी रुल जाना सी। असी रुल जाना सी। जे तू ना
साडी बांह असी रुल जाना सी। रुल जाना सी। हे सतगुर तुसी साडी बांह ना फड़दे असी रुल जांदे। गुरता गद्दी मिल गई। 7 साल फिर गुरता गद्दी दी सेवा निभाई है। आखो सतनाम। याद रखियो 7 साल गुरगद्दी दी सेवा की ते उन्हां समयां दे नाले तां परिवारक फर्ज निभाए क्योंकि 3 बच्चे भी सी। विआह होया सी 1553 नूं। 1558 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 साल बाद एक पुत्र पैदा होया जिहदा नाम पिरथी चंद रखिया गुरु। उदों बाद 2 साल फिर लंघ गए। 2 सालों बाद फिर एक पुत्र पैदा होया जिहदा नाम महादेव। वो 1560 ईस्वी दे विच पैदा होए। उदों बाद 3 साल फिर लंघे। 3 सालों बाद 1563 ईस्वी दे विच अर्जन मल पैदा होए जिन्हां नूं आपां कहने आ धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। ये 1563 च पैदा होए। तिन्ने बच्चियां दा जन्म गोइंदवाल साहब होया सी। पर जदों गुरता गद्दी मिल गई गुरु अमरदास जी ने बचन कीता सी भाई हुण गोइंदवाल साहब नहीं रहना, नवां नगर वसा लो। गुरु अमरदास महाराज आप गए सी। जदों जाने हो ना तुसी अमृतसर साहब अंदर एक गुरुद्वारा जिन्हों गुरु के महल आख्या जाता है। उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब का भी प्रकाश होया। वो मोड़ी गुरु अमरदास आप गढ़ के आए सी। ये जिहड़ी जगह सी ना गुरमुखो, ये गुरु रामदास जी ने मुल खरीदी सी। 700 अकबरी मोहरां दे के ना उस वेले दियां। तुंग पिंड सी, तुंग पिंड दे चौधरीआं तो ये जगह गुरु रामदास जी ने मुल लई सी। ते 1574 ईस्वी दे विच ये नगर वसाउणा शुरू कीता सी। पहला नाम रखिया सी गुरु का चक। आखो सतनाम। 1574 विच गुरु के चक की सेवा शुरू हुई। इत्थे फिर 52 कित्तियां दे लोगां नूं लिया के वसाया सी। काम धंधा करदे ना, जिवें कोई लक्कड़ दा काम करदा है, कोई लोहे का करदा, कोई कपड़े का करदा। इस तरह 52 कित्तियां दे लोगां नूं लिया के वसाया गुरमुख प्यारिओ। उदों बाद 1577 ईस्वी दे विच फिर गुरु रामदास महाराज ने सरोवर की सेवा शुरू कराई सी। जिहड़ा सरोवर अज पूरी दुनिया दे विच मशहूर है। ते धन गुरु ग्रंथ साहब भी रोज़ कहिंदे ने रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते। कहते ला गुरु रामदास महाराज दे सरोवर विच चुब्बा, जिहड़े तैं पाप कमाए होए आ सारे ही उतर जाने हैं। उत्थे बनदे आ फिर कागों हंस गुरमुख। जाया करो शरधा दे नाल, भावना लैके। ते ओहदा रहे जाए, कोई गरीब जावे, अमीर जावे, सिख जावे, भावें कोई होर जावे, उत्थे अपना बगाना नहीं देखिया जाता। जिहड़ा भी शरधा नाल सीस झुकाउंदा है, मान तान वडियाई झोली भर के ही लिआउंदा है। आखो सतनाम। सरोवर की सेवा चली, नाले तां सेवा करवाउणी, नाले बाणी लिखणी। गुरु तुहानूं पता है गुरु ग्रंथ साहिब विच 22 वारां ने, ते 22 वारां दे विचों 8 वारां चौथे पातशाह गुरु रामदास जी ने उचारी है। किन्ना मान मिलिया। गुरु रामदास महाराज तो पहला 19 रागां च बाणी सी। इत्थे विद्वान सज्जण बैठे हो, नगर ते वैसे भी महाराज की बहुत किरपा है। बाणी दे ज्ञाता, इतिहास के खोजी। गुरु नानक साहब, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, इन्हां दी बाणी पढ़ लिओ, 19 रागां च मिलू तुहानूं। ते 19 रागां तो बाद फिर वाधा रागां विच कीता चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज ने। जिथे देखो सेवा वाल ध्यान रखिया, सरोवर बनवाए, लंगरां दी सेवा शुरू की।
ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਰਾਗ ਗਾਉਣੇ 30 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ 19 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਗ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਐਡੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ। ਬਾਰਠ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਮੂਹਰੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਲਿਆਏ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਸ ਆਸਣ ਤੇ ਆਪ ਸਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਰਖਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਲੰਗੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਆਪ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਹਿ ਜੀਏ। ਹੇਠਾਂ ਪੁੱਜੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਥੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਧਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਲਮਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਰਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਵਧਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਵਧਾਇਆ? ਪੂਰਾ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਕਾਹਤੋਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬਾਲ ਜਤੀ ਸੀ, ਦਾੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੱਤ ਵੀ ਪੁੱਠੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਇਹ ਦਾੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਆਪਣਾ ਦਾੜਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਚਰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂੰਝਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂੰਝਣ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਦਾੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਦਾੜੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਫਲ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਫਲ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਫਲ ਨੀਵਿਆਂ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਫਲ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਫਲ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਫਲ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਫਲ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੱਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਧਰਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਕੱਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ। ਬਚੋ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਭਾਈ। ਆਹ ਵਾਰਤਾ ਘਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 8 ਵਾਰਾਂ ਉਚਾਰੀਆਂ, 22 ਵਾਰਾਂ ਚੋਂ 30 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਉਚਾਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ। ਆ ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਈ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਹਤੋਂ ਘਟ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਹਤੋਂ ਘਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਫਿਰ ਮਰ ਕੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਾਵਾਂ ਉਚਾਰ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਜੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਰ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਡਾ ਫਲ ਹੈ ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਵਰ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਆਹਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹੀ ਦੇਵਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੋਲ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਕੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਸੱਧਰਾਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਤੀ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਈ, ਕਿ ਉਧਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਕਰਵਾਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ।
ਤਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 5-7 ਮਸਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਹੂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਣਾ, ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਗੰਦਾ ਗਾਉਣ, ਗਲਤ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਹੀ ਕਈ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਚਾਲ। 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਲੈਣ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਰੀਏ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਕਾਰ, ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਕਰੀਏ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਕਾਰ, ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਕਰੀਏ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਕਾਰ, ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਕਾਰ, ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੇ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਲਦੀ ਸੀ ਮੋਹੇ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਠੌਰ। ਜਿਸ ਪਹਿ ਹਮ ਜਾਵਹਿਗੇ, ਜੋ ਹਰ ਭਾਵਹਿ ਭਗਤ, ਤਿਨਾ ਹਰ ਭਾਵਹਿਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ, ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਵਹਿਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਆਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਰ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ ਨਾ।
जिन्ना चिर जगदी है तुरे फिरदे हो, जिदे बुझ गई बस थाए मिट्टी की ढेरी रह जाए। पर ये जोत ज्ञान चाल चलन गुरु के मुताबिक कर लो भाई। हर आपे होए कृपाल आप लिव लावेंगे। महाराज के चरणा च अरदास करया करो कि सतगुरु आप कृपालू हो जान, दया करन, साडी लिव आपदे नाल जोड़ लैन। जन नानक शरण द्वार हर लाज रखावेंगे। सतगुर असीं आप जी की शरण विच आए हाँ ते साडी लज्जा भी तुसीं ही रखनी है। आखो सतनाम। जिन्हां ने यह भावना रख के भाई गुरु दर ते कर लियां अरदासां, फिर घाट काहदी छड्डी है गुरु। धन गुरु रामदास महाराज का जीवन आपां साझा कर रहे हैं। देखो बाणी लिखी आसा दी वार है जिहड़ी तुहानूं पता हुण किते किते पढ़दा कोई, ते आसा दी वार दे छत्ते शंत छक्के पौड़ियां ते सलोक किते जोड़ करके वेख लियो। ये 108 ने पूरे गुरु। पुराने साधु कोई माला फेरदा सी, अठोतरी माला फेरदे है ना 108 मणकियां दी। ये भी जिहड़ी आसा दी वार है, अमृत वेले गुरसिखा आसा दी वार दा पाठ कर लिया कर जां कीर्तन सुन लिया कर। कहंदे तैनूं बाहरी माला फेरन दी लोड़ नहीं पैनी। ये भी एक अठोतरी माला है, 108 ने सारे, पौड़ियां शंत छक्के ते सलोक मिला के वेखियो। बड़ी वड्डी किरपा साडे सतगुरु साडे ते कर गए। ते आपां नूं चाहीदा भाई जिथे गुरु साहब नूं नमस्कार करी दी है, गुरु साहब दे चरनां च आके मत्था टेकदे हो, माया चढ़ाउने हो, उत्थे भाई गुरु साहब दे बचन भी कमाईए। गुरु साहब दे बचन भी कमाईए, क्योंकि जिन्हां ने सुनिया ते सुन के मन लिया उन्हां दा ही बेड़ा पार लगदा है। आखो सतनाम। भाई गुरदास जी कहंदे ने दिचै पूर्व देवना जिस दी वस्त तिसै घर आवे। कहंदे आपो अपने कर्म हुंदे है, जिहो जिहा कोई बीज पिछे बीजिया हुंदा है उहे जिहा सानू फल मिलदा है। ते जिहड़ी वस्तु किसे नूं मिलनी है चंगे कर्मा करके मिल के ही रहनी है। आखो सतनाम। बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। कहंदे सोढ़ी सुल्तान चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज आसन ते बैठे सतगुरु प्रसिद्ध होए। कीता की है पूर्ण ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगावे। एक तां श्री हरमंदर साहब दे आले दुआले जिहड़ा सरोवर बनिया वो गुरु रामदास जी ने तैयार करवाया सी, ते अमृतसर दे विच ज्ञान दी नाम दी जोत जगाई। उल्टा खेल खसामदा उल्टी गंग समुंदर समावे। कहंदे परमात्मा दा खसम दा मालक दा कौतक वेख लो। होर जिहड़ियां नदियां पश्चिम नूं जाके अरब सागर विखे मिल जांदियां, पर गंगा नदी उत्तर वल्लों होके पूर्व वल नूं जांदी है, जाके समुंदर विच मिलदी है। इसे तरह गुरु नानक ने भी किरपा कीती। जिन्हां नूं तां लोग समझदे सी नीच नीवें, उन्हां नूं तां उच्चे करता गुरु, ते जिहड़े बाहले हंकारी सी उन्हां नूं फिर नीवें भी करता। आखो सतनाम। सिर पैरां ते झुकण लाता गुरु। ऐसी किरपा। दिता लईए अपना अण दिता किश हथ ना आवे। आ बेनती समझ लियो, जे कोई चाहुंदा मैनूं सुख मिले, ये सुख पहला किसी नूं देना सीख लो भाई। भाव चंगे कर्म करने आपां, क्योंकि जे तू किसी नूं सुख नहीं दे सकदा, जे तू किसी दा भला नहीं कर सकदा, सुख तैनूं भी नहीं मिलने। गुरुआं ने किन्ने दुख झल के संसारी जीवां दा भला कीता, तां ही अज उन्हां नूं सिर झुकदा है। हुण तक भी आपां सुख शांति मंगदे हां। ते जिहड़ी गल चल रही है गुरु रामदास महाराज दी, भाई गुरदास जी कहंदे ने दिता लईए अपना अण दिता किश हथ ना आवे। फिर आई घर अर्जन पुत संसारी गुरु कहावे। गुरु अर्जन देव नूं गुरगद्दी मिली। संसारी पुत धी दा प्यो पुत दा रिश्ता सी ना, पहलां तां सेवकां नूं मान मिलिया, इत्थों जाके फिर प्यो दी गद्दी पुत च आ गई। संसारी पुत संसारी गुरु कहावे। पर वो गुरु किवें बनिया? जान ना देसां सोढियों होरस अजरना
ਜਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਬੀਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾੜੀ ਲੱਗੋ। ਆ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ, ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਸਾਂ ਸੋਢੀਓ, ਹੋਰਸ ਅਜਰ ਨਾ ਜਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਹੀ ਕੀ ਵਥ ਘਰੇ ਰਹਾਵੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਇਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਗਈ, ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ ਕੰਡਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਹੀਂ ਦਾ ਕੌਲ ਭਰਿਆ, ਲਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਹੀਂ ਪਾ ਲਓ ਸਿਰ 'ਚ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਪਾਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਕਿੱਲ ਪੈਰ 'ਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੀਏ ਕੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਦਹੀਂ 'ਚ, ਖੂਨ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਸਗੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪੈਰ 'ਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਕਿੱਲ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੂੰਹੋਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੈਰ 'ਚ ਖੁੱਭ ਕੀਤਾ ਕਿੱਲ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜੇ 20-50 ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰੋਟੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਛੋਲੇ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਬਾਜਰਾ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਨਰਮਾ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਜੇ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਚੁਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੰਗਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਬੀਜ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਬਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੀਏ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੰਗ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਕੁਛ ਮੰਗ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਘਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਹੀ ਕੀ ਬਥ ਘਰੇ ਰਹਾਵੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਘਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆਈ ਆ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੀਏ ਕੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੂੰ? ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਪ ਸੀ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਰਾਗ ਦਾ ਜਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਮੰਗ ਲਿਆ? ਚੱਲਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਐਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ ਬੰਦ, ਐ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰੀ, ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਊ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ,
ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਆ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਰੁਕ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇਰੇ ਪੋਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪੜੋਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣਾ ਪਊ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਪੜੋਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਪੜਪੋਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੋਤੇ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 12 ਚ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਸਾਂ ਸੋਢੀਓ ਹੋਰਸ ਅਜਰ ਨਾ ਜਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਜਰ ਦੁੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤਾਣ ਬਖਸ਼ ਗਏ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਜਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰ ਕਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਗ ਫੇਰ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਭ ਜਗ ਫੇਰ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਭ ਜਗ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਭ ਜਗ ਫੇਰ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਭ ਜਗ ਫੇਰ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਭ ਜਗ ਫੇਰ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਭ ਜਗ ਫੇਰ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਿਆ। ਐਸਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਭਾ। ਬਸ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਲਕ ਲੇਖੇ ਲਾਵੇ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖੋਏ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਜੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਂ ਹਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ। ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰਸਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਐ। ਹਰ ਹਾਂ ਜਬ ਵਿਸਰੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘਟੀਐ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗਏ ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਕਿੱਲਾ ਗੱਡਤਾ। ਕਿੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਜੰਡ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਘੜ ਕੇ ਕਿੱਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਕੜੇ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਬਰਾਤ ਬਾਜੇ ਗਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕੋਈ ਲੰਗੋਟ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੱਪਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖੜਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕੀ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ? ਮੋੜੋ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਫੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਲਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵਰਸੇ ਨਾਲ ਕਿੱਲਾ ਪੱਟਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ ਗੱਤਕਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵੇਲੇ, ਉਵੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੰਡ ਉੱਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਵੱਢ ਕੇ ਜੰਡ ਜੜਾਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਓ ਪੱਟੋ। ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਡੀ, ਜਿਉਂ ਭਜਾਇਆ ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਐ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵਰਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਪੱਟਿਆ ਨਾ, ਜੰਡ ਨੂੰ ਜੜਾਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਤਾਂ ਕੱਢਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਵੀ ਮਾਓ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜੜਾਂ ਪੱਟਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਸੀ। ਮਾਓ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਤਨ ਸੇਤੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੁਲ ਡੋਬਣ ਕੀ ਰੀਤ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਘੋੜਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਲਾ ਪਟਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਰੁੱਸ ਕੇ ਬਰਾਤ ਮੁੜ ਪਈ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਰੱਬ, ਇਹਦੇ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਘੋੜਾ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲਾ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਰਿਆ ਕਰੂ। ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੜ ਪਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਹਰਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਣ ਸੌਖਾ ਸਮਝੋਗੇ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲੀ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਰਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ।
पर साडे पिंड दे चौधरीआं ने इहो जिहा कर्म कीता, असीं भी मगर लग गए, तुहाडे नाल मजाक कीता है। तुसीं किरपा दिओ, साडी भुल दी दिओ माफ़ी, ये साडा रिश्ता प्रवान कर लो। फिर उन्होंने मिन्नत की, तरला किया, बेनती की भी भुल दी माफ़ी मंगी। तां गुरु अर्जन देव साहब दोबारा ब्याह वास्ते तैयार होए सी। गुरुद्वारा साहब बहुत वड्डा थड़ा, वो हुण भी हैगा, जिथे फिर बाबा बुढ़ा जी ने लावां पढ़ियां ते गुरु अर्जन देव ते माता गंगा जी ने परिक्रमा कीतियां सी, वो हुण भी हैगा थड़ा। उदों फिर ये शब्द उचारे सी जिन्हां नूं फुनहे महला पंजवां आख्या जाता है। बाणी पढ़न वालियां नूं तां पता इस गल दा, फुनहे महला पंजवा। वो फुनहां दे रूप विच जिथे हरहां शब्द आउंदा है ना, ये फिर अपनी साली नूं संबोधन करके महाराज ने कहा सी, रसना जपै ना नाम तिल तिल कर कटी है, हरहां जब विसरै गोविंद राए दिनों दिन घटी है। कहंदे जिहड़ी रसना रब दा नां नहीं जपदी, वो तां तिल तिल करके कट्टी जानी है। ते जिन्हों रब दा नाम भुल गया, उत्थे जिन्नियां मर्जी उमरां लंबियां होण, जिन्नियां मर्जी बरकतां होण, वो तां दिनों दिन घटदियां ही जांदियां। ये है भाई गुरबाणी दी विचार। ते दूजे पासे महाराज ये भी कहंदे, नारायण लया ना ठूगड़ा पैर कित्थे रखै। ये भी बेनती करदे फिर समाप्ति करांगे। कई बारी असी पाठ पढ़ते हैं ना ठूंगड़ा, ना ठूंगड़ा नहीं कहना, वो है ना ठूगड़ा। जदों राजस्थान जाइए ना, ये उधरली बोली का शब्द है गुरमुख। आपां तां कहने आ लया, वो कहंदे आ दिता। ठीक है जी, लया ते दिते च फर्क है ना, एक चीज़ लैनी होगी एक देनी। इस शब्द का भाव राजस्थान च महाराज ने शब्द उचारिया सी, कहंदे नारायण लया ना ठूगड़ा पैर कित्थे रखै। ना ठूगड़े तो भाव हुंदा धक्का देना। गुरु कहंदे जिन्हों परमात्मा दे घर तो धक्का मिल गया, वो कित्थे पैर टकाऊगा। आखो सतनाम। ये बेनतियां तां कीतियां, इत्थे गुरु साहब छेवें पातशाह दे चरण पए हुए ने। इत्थे धन धन बाबा बूला जी ने बंदगी की, तां इस स्थान नूं भाग लगे है। कोई इहो जिहा काम ना कर लियो, गुरु घर तो धक्के जाओ। आखो सतनाम। नारायण लया ना ठूगड़ा पैर कित्थे रखै, करदा पाप अमित्या नित विसो चसा। किते माड़ी सोच लैके भाई कोई गलती नहीं करनी, बच के रहना। इत्थे तां निमरता नूं फल लगने हैं। सो लो इन्नी ही बेनती प्रवान। हुण आपां गुरु चरणां विच आनंद साहिब दा पाठ करांगे। ते अज तुहानूं बहुत बहुत वधाइयां। जिथे अखंड पाठ दीयां वधाइयां, गुरु रामदास जी दे प्रकाश दिहाड़े दीयां वधाइयां, उत्थे भी वधाई है भी गुर मर्यादा अनुसार सलोक पढ़ के 5 पौड़ियां जपजी साहिब पढ़िया गया। कई ये भी मर्यादा छड्ड गया। असीं हुण पिछे जे एक दिन भोग ते गए, चलो नाम तां काहनूं लैणा, उहने पता की कीता, मरग दा भोग सी, सलोक पढ़ते, बाद च 5 पौड़ियां जपजी साहिब भी पढ़ता, ते उदों बाद रामकली सद पढ़ता। ये मर्यादा नहीं हैगी गुरमुखो। सानूं मार तां पई असीं भुल गए। तुहानूं पता जदों दान पुण्य कीता जांदा है, सीधे 10, 50 ਜਾਂ 100 नहीं दिंदे। आपां कहांगे 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए ਜਾਂ 101। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਮਾਲਕਾ 1 ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਸੀ। ਤੇ 1 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਰਕਤ। ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਛੱਡ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ श्री सहज पाठ प्रकाश हुंदा, भोग पैंदा, अखंड पाठ प्रकाश हुंदा, भोग पैंदा, जे तां होवे मरग दा, उदों की करना है 18, 10, 20 तक बाणी पढ़ के उदों बाद रामकली सद पढ़ना गुरु। ते जे मरग तो बिना होर कोई भी प्रोग्राम है तां फिर 18, 10, 20 तक बाणी पढ़ के, जे सहज पाठ है तो 5 पौड़ियां जपजी साहिब दियां पढ़नियां, फिर आनंद साहिब पढ़ना। ते जे अखंड पाठ प्रकाश है, फिर गुरमुखो संपूर्ण जपजी साहिब पढ़िया जाता है, संपूर्ण। ये मर्यादा है। पर करिए कि कुछ दसन वाले नहीं रहे, होर ही गल्लां बस निंदिया चुगली वालियां चल रही। तो कुछ भाई सुनने वाले भी कहते हैं भी तैनूं किहड़ा ज़्यादा पता, साडियां तो उमरां लंघ गई, कई ऐं बोलते हैं, फिर करिए भी की। सो समझो इस मर्यादा नूं भी,
ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, 10-15 ਮਿੰਟ ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜੇ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਭਲਾ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਨਾ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਨਗਰ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਲਕ ਲੇਖੇ ਲਾਵੇ।